बिहारी जय राधा माधव प्रिया बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव प्रिया बिहारी जय राधा माधव प्रिया बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकथामयं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरे प्रेम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे तिसे नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदम हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावदीपो छविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदशतारिणे। जय शिल गुरुदेव जय शिल प्रभुपाद जय आचार्य वृंदम वैष्णव वृंद गौर निताय राधे गोविंद सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी। श्रीमद् भागवतम हरिबल पाखକୁ ପଳା ସେଇଠି ହଁ ଶୋଇବା ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ପାଖକୁ ଆଉ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ସେଇଠି ବସିବେ ହଁ କଥା ଶୁଣିବେ ହଁ ଶୋଇବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 50 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ तृतीय चतुर्थ। स तत्प्रियमाकर्ण शोकमर्षजुत नृपम् अजादविं महिं कर्तुं चक्रे परमम् उद्यमम्। शब्दानुवाद स से जरासंध तत् सही अप्रियम अप्रिय संवाद आकर्ण श्रवण करी शोक शोक अमर्ष एवं असह क्रोध जुत प्राप्त हुई नृप हे राजा अजादवीं जादव शून्य महिम पृथ्वी कर्तुम करिबाकु चक्रे से कला परमम अतिशय उद्यमम उद्यम। श्लोक अनुवाद मु पर परे पुनरावृत्ति करिबा। हाँ हे राजा सही अप्रिय संवाद श्रवण करी जरासंध शोक क्रोधरे संपूर्ण पृथ्वी को जादव शून्य करिवार सब प्रकार संभाव्य चूड़ांत प्रचेष्टा आरंभ कला। एक कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते। हाँ हाँ कौन कहते से अप्रिय संवाद श्रवण। अप्रिय संवाद माने भगवान कृष्ण मथुरा को आसी कंस को वध कले। कंसर दुई पत्नी थिले जो मान का ना हूँ अस्ति और प्राप्ति। दुई जन से कौन हो गला विधवा हो गला स्वामी मरीगला। हाँ अत्यंत विमर्श हो दुखित चित्तरे बापा घर को चली आसिले। आसी बापा पाखक से विधवा हवा कारण सब खोलेगिरी कहले। ये कथा जो श्रवण कले से कंसर शशुर जरासंध अत्यंत दुखित हो गले और अत्यंत असहनीय क्रोध जात हो गला। तो ये कहा जाउची एठारे ए श्लोक रे शोक और
অমর্ষ। শোক আর অমর্ষ কথার অর্থ হচ্ছে শোক, অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়ে গেল। দুই ସ୍ନେହର କନ୍ୟା ବିଧବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅପୁତ୍ରକ ଅବସ୍ଥା, କଂସର ସହିତ କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିଲା, ହଁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କଲେ କେମିତି ସେମାନେ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା? କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଏ ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ? କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଲେ ହବ କି? ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ? ହଁ 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 କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କଥା। ଏ ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ରୋଧିତ ହେବା, ହଁ, ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଆକ୍ସନ୍ ହେବା, ଏସବୁ ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଧ୍ୟାନ ସାଗର ଶ୍ରବଣ କରି କୁହାଯାଉଛି, ଶୋକ କ୍ରୋଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଦବ ଶୂନ୍ୟ କରିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏ ଜଗତରେ ସେ କି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ବିଧାତା? ହଁ, କ'ଣ କେବଳ ହଁ ଉତ୍ତର ଦେବ ନା? ଜରାସନ୍ଧ କି ଏ ଜଗତରେ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ବିଧାତା? ହଁ ନା, ଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହବ? ହଁ, କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏ ସାଇଟ୍ ଆସି ବସ ନା। ହଁ, କିଛି ବୁଝନା, ସବୁ କଂସର ଶ୍ୱଶୁର। ହଁ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଜରାସନ୍ଧ କି ଏଇ ଜଗତରେ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ବିଧାତା? ହଁ, ନାହିଁ, ଏଇ କଥା କହିପାରୁନା, ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ କ'ଣ? ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଦବ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେତେ ସବୁ ଯାଦବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂହାର କରିବି। ନିଜକୁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ବିଧାତା, ଏସବୁ ଆସୁରୀ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର, ଏସବୁ ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦ। ଗୀତାରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ କିଏ? ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଅନାଦିରାଦିର ଗୋବିନ୍ଦ, ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। ସମସ୍ତ କିଛିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତ ଜରାସନ୍ଧ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଯାଦବ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି। ହଁ, ତ ତାର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କାମ କରିବ? ହଁ, କିଛି କାମ କରିବ କି? ସିଏ କେବଳ ସେଇ କ୍ରୋଧରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବ। ହଁ, ନିଜ କ୍ରୋଧରେ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ନିଜ ଦମ୍ଭରେ ସେ ବିନାଶ ହେବ। ସବୁକିଛି ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଜଗତର କାରଣ ଈଶ୍ୱର କେହ ନାହିଁ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ମତ ସ୍ଥାପେ, ଅନ୍ୟ ମତ ଖଣ୍ଡନ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ এই কথা କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, তাতে ছয় দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি, মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি। চৈতন্য চন্দ্রের বাণী অমৃতর ধার, তেহ যে কহে তত্ত্ব সেই তত্ত্ব সার। ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ এই କଥା କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଭାରତରେ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ 6 ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ହଁ, ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଯୌଗିକ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା, 6 ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ତାତେ 6 ଦର୍ଶନ ହେଇତେ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଜାଣି। ଏ 6 ଦର୍ଶନ ପଢ଼ି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା କିଛି କେହି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କହନ୍ତୁ। ବେକରେ ତ ମାଲି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୋଟା ଧରଣର ମାଲି, ଏ ମୋଟା ଧରଣର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, କହନ୍ତୁ। ହଁ, କ'ଣ? ହଁ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ସାଧନ କରିବା, ତପସ୍ୟାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା,
ଏ ସାଧନମୟ ତପସ୍ୟାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ଜୀବନ ପରମ ସିଦ୍ଧି ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାଧନ ଆଉ ସାଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଛଅଟି ଦର୍ଶନ ପାଠ କରି କେହି ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ଛଅଟି ଦର୍ଶନ ଏଇ ଯେ କୁହାଗଲା ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ଯୌଗିକ ଦର୍ଶନ, ବୈଶିକ ଦର୍ଶନ, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା, ଏ ଛଅଟି ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଠ କରି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସାଧନ କ'ଣ ଆମର ଜୀବନ ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏସବୁ ପଢ଼ି ବେକାର ହେଇଗଲା ସବୁ। ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଅଛି କି? ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଯଦି ନ କରିବା, କେବଳ ପ୍ରଜଳ୍ପରେ ମାତିବା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତିରେ ମାତିବା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଆମେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ଆମର ଜୀବନ ପରମ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲୁ, ପୁଣି ଜନ୍ମତି ଚକ୍ରରେ ଆମେ ରହିଗଲୁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେହେତୁ ମିଳିଛି, ଏ ଜୀବନ କେବଳ ତପସ୍ୟାମୟ ଆଚରଣ। ତପ ଦିବ୍ୟଂ ପୁତ୍ରକ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟଂ ଶୁଦ୍ଧ। ଏ ଋଷଭଦେବ, ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମେ ହଠାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ବହୁ ବହୁ ମନୁଷ୍ୟ ଇତର ଜନ୍ମରେ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଶରୀର ମିଳିଛି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ। କେତେ ବୟସ ହେଲାନି? 60। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଜୀବିତ ରହିବେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। 10-15 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଯ ବାସ୍ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି କର୍ମ କରି ସେଇ ହିସାବରେ ବିଚାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେହ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଦେହ ମିଳିବ। କଥା ବୁଝିଲ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ, କି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହେଇନା। ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ? ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ନାମ କର, ମୋର କଥା ଶ୍ରବଣ କର, ମୋର ସେବା କର। ଏ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେବା ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାଧନ। ଏହିପରି ସାଧନରେ ଆମେ ଯଦି ରତ ହେଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଦୁର୍ଲଭ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ 6 ଦର୍ଶନ ଭାରତ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ 6 ଦର୍ଶନ ପଢ଼ି କେହି ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କୁହାଯାଏ ତାତେ 6 ଦର୍ଶନ ହେଇତେ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଜାଣି ମହାଜନ ଯେଇ କହେ ସେଇ ସତ୍ୟ ମାନି। তিনি ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ତର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୁତୟ ବିଭିନ୍ନ ନଶ ঋଷି ଯଶ ମତଂ ନା ଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟ ମହାଜନ ଜେନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ତର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୁତୟ ବିଭିନ୍ନ। এই ତର୍କପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଥିରୁ ସବୁ କ'ଣ ଆସି? ଏଇ ସବୁ ଦର୍ଶନ ଆସିଛି, 6 ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ। ଆଉ ସେ ମୁନି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟର ମତ ଖଣ୍ଡନ କରି ନିଜର ମତ ସ୍ଥାପନ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଥିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପାରିବା କି ନାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଷ୍ଠା ଆଉ ଅସ୍ଥି ଅପବିତ୍ର। ତ ବିଷ୍ଠା ଅସ୍ଥି ଅପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଶଙ୍ଖ ସେ ଅସ୍ଥି ପବିତ୍ର, ଗୋମୟ ବିଷ୍ଠା ପବିତ୍ର। ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ଅପୌରୁଷ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭାବରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଅବତାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଯୁକ୍ତି କରିବା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଏହିପରି ବିଷ୍ଠା ଅପବିତ୍ର,
তো গোময় যদি পবিত্র ব্রাহ্মণের বিষটা কাইকি পবিত্র হব নাই? এই যদি যুক্তি করিবে, যুক্তির কিছু মিলব কি? নাই। হ্যাঁ, মহান বৈষ্ণবঙ্কর বিষটা কাইকি পবিত্র হব নাই? মহাভাগবতঙ্কর বিষটা আপনি যে যুক্তি করিবে এটা গো পশু তার ইয়ে কোন বিষটা পবিত্র, আমি এইসব যুক্তি দেলে আমি কিছু পাইপার, যুক্তির মাধ্যমে আমি সিদ্ধান্ত স্থাপন করি পারিবা নাই। যা অপরিসা ভগবান ঠাରୁ আসুচি তাই আমাকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করবে, সেই হিসাবে আচরণ করা। কথা বুঝিপারে? তেমনি ধর্মেশ তত্ত্ব কেউঠারে নিহিত আছে? তেমনি এঠারে কুয়া যায় তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত শ্রুতয়া। শ্রুতয়া মানে এই বেদ, হ্যাঁ, অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, প্রকৃত উদ্দেশ্য রু বঞ্চিত হই অলগা অলগা সবু মত স্থাপন করেছেন। ন অসব ঋষি যশ মত না ভিন্ন, সে ঋষি হয়ে পারবেন যে অন্যের মত খণ্ডন করে নিজের মত স্থাপন ন করে পারবে। এই যুক্তির মাধ্যমে, যুক্তি পন্থার দ্বারা কেবলে সিদ্ধান্ত স্থাপন করে পারবেন। তেমনি করে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত শ্রুতয়া বিভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে যাবে। ধর্মস্ব তত্ত্ব নিহিত গুহায় হয়, এ শাস্ত্রে কয়া হচ্ছে ধর্মের নিগুড় অর্থ কেউঠারে মহাজনমানଙ୍କର হৃদয় অবস্থান করুছে। তেমনি সেই মহাজন মানে যে পন্থা অবলম্বন করছেন আমাকে সেই পন্থা অবলম্বন করিবাকে হব। হ্যাঁ, মহাজন যেন গতস্ব পন্থা, তেবে আমি যথার্থ মার্গরে আমি উপনীত হই পারিবা। কথা বুঝিপারলে? তেমনি এঠারে চৈতন্য চরিতামৃত সেই কথা কয় তাতে ছয় দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি। এ ছ দর্শন অধ্যয়ন করে আমি তত্ত্ব নির্ণয় করি পারিবা না। তত্ত্ব কহিলে সাধ্য সাধন তত্ত্ব, সাধন কন সাধ্য কন, এই তত্ত্ব। তাতে ছয় দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি, মহাজনে যেই কহে সেই সত্য মানি। মহাজন যে কথা কହୁଛନ୍ତି, মহাজন মানে কହୁଛନ୍ତି কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ଂ। মহাজন সূত্রে ব্রহ্মাজি কହୁଛନ୍ତି ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদির গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণ। ব্রহ্মাজি মহাজন, হ্যাঁ, সে কହୁଛନ୍ତି ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ। ঈশ্বর মানে কଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ବହୁତ ସବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ଦେହ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ସବୁ ତ ଶୋଇ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ କଥା ଶୁଣ? ହଁ, ଭାବ ଦେଖାଉଛି ସେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ସବୁ ଭାବ ଦେଖାଉଛି, ଶୋଇ ନ ଶୁଣିଲେ କଥା କହି ଲାଭଟା କ'ଣ? ହଁ, କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ କେହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମାଧି ସ୍ତରରେ ନୁହଁ, ଆମେ ବିଗିନିଂ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ଅଷ୍ଟମ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ କିଛି ପଶିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମର ବିଗିନିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଯମ ନିୟମ ସ୍ଥିତିରେ আমার নিয়ম বজায় রাখিয়া গোড়া, এটার ধ্যানমগ্ন কেই হবা নাই। হ্যাঁ, তেনে আখি মেলা করে শ্রবণ করিবে। হ্যাঁ, না সুগত গোস্বামী কହୁଥିଲା যে পরীক্ষিত মহারাজ আখি বন্ধ করে এମିତି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସେମିତି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନାଇଁ। ହଁ, ରୋହିଣୀ ମାତା କଥା କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ 16,108 ରାଣୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାନ ବାଟରେ ପଶୁଛି, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଯେ ଆଖି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପଳକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅମୃତ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ହଁ, କୃଷ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅମୃତ। ହଁ, ତ ଆମେ ଯଦି ଶୋଇଯିବା ସବୁ ତ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ନବଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ। କାନ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଖି ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିଛି ଭିତରକୁ ପଶିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମସ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟ ମହାଜନ ଯେନ ଗତସ୍ୱ ପନ୍ଥା। ମହାଜନ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନିଗୁଡ଼ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଇଏ ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାଜନ ମାନେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ। ଯେମିତି ମହାଜନ ସୂତ୍ରରେ
ये ब्रह्मा जी से कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण से कहते से कृष्ण होचंदी कौन सुप्रीम कंट्रोलर एरा इंद्र आदि अन्य समस्ते कंट्रोलर हो पारती इंद्र वरुण चंद्र ये सब कंट्रोलर हो पारती किंतु कृष्ण होचंदी ये मानकर ऊपर सुप्रीम कंट्रोलर परम नियंत्रणकारी जहाँ देह हूँ सच्चिदानंदमय আর সে হচ্ছে সবই কিছুর মূল উৎস। হ্যাঁ, কথা বুঝতে পারছেন? আর সে হচ্ছে সমস্ত কারণের মূল কারণ। এটার জরাসন্ধ সে তাঙ্কর দুই বিধবা কন্যা মানকর মুখরু সেমানকে বিধবা কাইকি হয়েছেন সেই কথা যে শ্রবণ কলে সে তাঙ্কর ভিতরে কোন ক্রোধ জাত হয়ে গেল, অত্যন্ত সকর্ত হয়ে গেল। প্রতিজ্ঞা করলে কোন ক্রোধবশত এসব আসরিক সম্পদ হ্যাঁ নিজে ডিসিশন নেউଛନ୍ତି কোন পৃথিবী পৃষ্ঠরু যাদব শূন্য করে দেবে। তো তার প্ল্যানের প্ল্যান হ্যাঁ সে কি জগতের কারণ হ্যাঁ কোন হ্যাঁ জরাসন্ধ কারণ কোন শুনেছেন কিছু বুঝুনাহাନ୍ତି ଆଉ কোন ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନରେ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ହେଲେ ବି କ'ଣ ଅଛି ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ହଁ ତାର ପ୍ଲାନରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ସେ ମରିବ। ହଁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ଉତ୍ତର ଦେବ ନା ଠିକ ଭାବରେ। ଜଗତ ମାନେ ଜଗତ କାରଣ ଈଶ୍ୱର କେହ ନାହିଁ ମାନେ হ্যাঁ নিজ নিজ মত স্থাপে অন্য মত খণ্ডনে চৈতন্য চরিতামৃতে এই কথা কুହାଯାଉଛି। জগতের মূল কারণ হচ্ছেন ঈশ্বর কৃষ্ণ, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ। হ্যাঁ জরাসন্ধ ইয়ে তার আসরিক সম্পদ ধরি বসছেন। তেমনি জরাসন্ধ হচ্ছে সমস্যার মূল কারণ। হ্যাঁ আর সমস্যার মূল কারণ হলে যেতে সব অনর্থ সৃষ্টি হয়ে যাব। হ্যাঁ কেতে প্রকার অনর্থ সৃষ্টি হয়ে গেল তা পাখে 23 অক্ষহিনী হ্যাঁ সৈন্য এসব অনর্থ কাହିଁ সে সমস্যা সৃষ্টি করল। কোন সৃষ্টি করল সমস্যাটা না পৃথিবী পৃষ্ঠরু যাদব শূন্য করে দেবে। আর ভগবান কৃষ্ণ হরি বল ভগবান কৃষ্ণ আসিছন্তি গোলক বৃন্দাবন এ জগতকু। হ্যাঁ কেউ প্লান নেই আসিছন্তি ये तीनटा प्लान। हाँ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो बर्तमान स्वयं रूपे आसती ये भगवान कर प्लान। तेणु ये जरासंध द्वारा से ट्रैप सृष्टि कर अर्थात जाल पकईकर जिते सब दुष्ट मान को नहीं पाखे आस उपस्थित कराए मथुरा को। कत बुझीपार? हाँ फाँस फाँद कौन कहा जाए फाँस कहा जाए। हाँ ना ट्रैप कहले माने जाल। हाँ जरासंध एमती जाल पकईदेवे जिते सब दुष्ट मान से जाल पड़ज खेचिकी नहीं आसवे केउटा को मथुरा को। मथुरार क्यों मैंने बास कर क्यों मैंने बास कर हाँ कौन कौन समझ भाई कथार उत्तर कौन? हाँ मथुरा रे भगवान कर भक्त माने बुझल मथुरावासी। हाँ भगवान कर भक्त भगवान तो आसी जो दुष्ट गुरु थे मारिदेले कंस कंस अनुचर जो सब बर्तमान सब भक्त। हाँ जादव माने समस्त कृष्ण भक्त मथुरा। हाँ तो मथुरा हूँ आम हृदय हृदय। हाँ आमे मनुष्य देह प्राप्त है जदि आमे भगवान को भक्ति न करिबा यहीपर निजे प्लान अनुसार आमे परिकल्पना करिबा। हाँ मु ऐसा हेबी तैसा हेबी या करी से करी से किसी हेब ना केवल आसरिक संपद वृद्धि हम से तार आयुष शरीर से मर। हाँ तेणु मनुष्य शरीर आमर जेहेतु मिले से ये मनुष्य देह द्वारा आम केवल दिव्य तपस्या रत दिव्य तपस्या जो तपस्या द्वारा आम भगवान का प्रश्न विधान कर। हाँ
ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ସମସ୍ତ ଅନರ್ಥରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଆମର ସାଧନ କ୍ରମ ଦେଲେ। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରତି বিশ্বাস। আমার এইসব বিশ্বাস নাই। আমি নিজে হଉଛି ଗୋଟେ କପଟି, ହଁ ନିଜେ ଠକ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ, ସେଇପରି ଭାବୁଛେ। ହଁ, এই সমস্যার সৃষ্টি হয়ে গেল। বুঝিপারলে? শাস্ত্র ভগবান ঠাରୁ আসে, ধর্মস্থ সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতং। কিন্তু আমি সেটা সন্দেহ জাত করেছে, সাধু কথারে সন্দেহ করেছে, প্রকৃত রিয়েল সাধু, হ্যাঁ প্রকৃত গুরু ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ସନ୍ଦେହ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ସନ୍ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି, ସେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ, ସାଧୁର କଥାରେ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ସେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି, ସେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫେଥ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଏସବୁ କଥାରେ, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭକ୍ତିରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦ বিশ্বাস କହେ সুদৃঢ় নিশ্চয়। আর সেই সুদৃঢ় নিশ্চয়টা କ'ଣ? কৃষ্ণ ভক্তি କହିଲେ ସର୍ବ କର୍ମକୃତ হয়। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ଆମେ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲୁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ମୂଳକ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତ সেই সমস্যা যোଗୁଁ ବହୁତ ସବୁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି। এই সক্ষণী সৈন্যମାନେ ସବୁ ଅନର୍ଥ। ତ ଆମର ସେ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ୍ଵ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ କଥା শ্রবণ। সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা এই মাত্র চাই। সংসার জিনিত আর কোন বস্তু নাই। মৃত্যুরূপী সংসারু মুক্ত হওয়াকে হলে আমাকে সাধু সঙ্গ କରିବାକୁ। সাধুଙ୍କ মুখରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର କର୍ମ ତୃପ୍ତିଦାୟକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଶତାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ ମମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂବିଦ ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা তজ্জোষণা আশু অপবর্গ বর্তমানী শ্রদ্ধা রতি ভক্তি অনুক্রমিষ্যতে। সেই প্রেম ভক্তি আমার যে ডেস্টিনেশন তা প্রাপ্ত হওয়া পাই ইয়ে ক্রম ଦିଆଗଲା। ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ ଏଥିଲାଗି କହୁଛନ୍ତି ଶତାଂ କହିଲେ ଏ ସାଧୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ମୋର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତ সেই শ্রবণ করলে କ'ଣ ହେବ? ভবন্তি হৃৎ কর্ণ রসায়ন কথা। সেই কর্ণ বাট দিয়ে যেତେବେଳେ হৃদয় প্রবেশ କରିବ, কর্ণ তৃপ্তিদায়କ, হৃদয় ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯିବ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? আমার সব বিবিধ সব ଅନର୍ଥ ହୃଦୟରେ ପଶିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେଉଁଥିଲାଗି? ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁ ଶୋଇଯାଉଛେ, ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ। কথা বুঝিপারলে? এই ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନା, ଶ୍ରବଣ କରୁନା। କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚାଲୁଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଫକି ଦେଉଛେ ନା କ'ଣ? ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଥିବୁ, ତା ଟିକେ ଆସି ବସିବୁ, ପୁଣି ଉଠି ପଳେଇବୁ, ତାପରେ ଟିକେ ବସିଲେ ତ ଶୋଇବୁ, ନିଜେ କରେ ସବୁ ଅନର୍ଥ। ହଁ, ସବୁ ଚିଟିଂ ବାଜି ଚାଲିଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? এইসব সমস্যা ଆମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। আমার প্রকৃত হৃদয় ନାହିଁ, মন ନାହିଁ কথা প্রতি। ଆମେ শো দেখাଉଛେ। কথা ବୁଝିପାରିଲ? এইসବୁ ସମସ୍ୟା ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେ ହୃଦୟ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ହୃଦୟ ତୃପ୍ତିଦାୟକ। ହଁ, କର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତିଦାୟକ, ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଇଯିବ। ସେଟା କ'ଣ? ଆମର ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଏଇପରି ଫାঁକି ଫୋକଡ଼ ଦେଇ ଯଦି ବସିବା, ସୋଦା ଖାଇବା, ଆମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଚିରତର ପାଇଁ ଲକ୍ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ହଁ, ଖୋଲିବ କି? ହଁ, ଖୋଲିବ?
হ্যাঁ নাই, সাতটা, হ্যাঁ এই বড় বড় তালা লাগানো যাব, ଆଉ ଖୋଲିବାର ନାହିଁ, ଖୋଲିବ କି নাই। তেমনি এই কথা যেତେବେଳେ আমার কান বাଟতে হৃদয় প্রবেশ করিব, আপে আপে সব ଖୋଲିଯିବ। এটাকে তজ্জসন আশু অপବର୍ଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପବର୍ଗ ମାନେ আমার মুক্তির দ্বার ଖୋଲିଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପବର୍ଗରେ ଅଛୁ। ପବର୍ଗ ମାନେ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଆମେ ବେକାର କେବଳ ପଶୁ ଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଗଧ ପରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ କରୁ ଆମର ଫେନ ବାହାରି ଯାଉଛି। ପ ଫ ବରେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲା, ଭୟ ଜାତ ହେଲା, ଭୟରେ ମୟରେ ଚରମ କ'ଣ ହବ? ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁର କବଳରେ ପଡ଼ି ଅଛୁ ଇଏ ପବର୍ଗରେ। সেই ପବର୍ଗରୁ ଅପବର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କାନ ବାଟ ଦେଇ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ। ହୃଦୟ, ସେ ହୃଦୟ ରୂପୀ ଏଇ ଯେ ମଥୁରା, ହଁ ମଥୁରା ରୂପୀ ହୃଦୟ, ଏଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ରହିଛି, ସବୁ ନାଶ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ମଥୁରାରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମଥୁରାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖ ସମାଧି, ଯେତେ କୁହାଯାଇଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମାଧି। ଅତି ସମାଧି, ସମାଧିର ଉପରେ ଅତି ସମାଧି। ଆମର ମନ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ 8ଟି ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଯମ ମାନେ ନିଷେଧ ଯାହା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେମିତିକି ନିଷେଧ, ଆମିଷ ଆହାର କରିବା ନାହିଁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ନାହିଁ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ କରିବା ନାହିଁ, ଜୁଆ ଖେଳିବା ନାହିଁ, সেই সাথে ক্লাসের শুইব নাই, জপ ক্লাসের শুইব নাই, ক্লাসের শুইব নাই, এসবু জম মନା କରାଯାଉଛି। আর নিয়ম এইপରି ଆମେ ଜପ କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏସବୁ ନିୟମ। ଡେଲି 16 ମାଳା ଜପ କରିବା, ଏସବୁ ନିୟମ ଦିଆଯାଏ। ଯମ ନିୟମ ଆସନ, এইপରି ଆସନରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ଆମ ମନ ବିବିଧ ଆଡ଼େ ଧାଉଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ମନ ଗୋଟେ ଏଠାରେ ଅଛି ନା ବିବିଧ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି? ହଁ ବୁଲୁଛି। ଆମର ମନ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝ, କଥାରେ ବସିଛି ଧ୍ୟାନ କରିଛି ଅন্য ଆଡ଼େ, ମନ ବୁଲୁଛି। ମନ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନା, ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ବନିଯାଇଛି, ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାରିବେ କି? ତେଣୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି એકમાત્ર ଉପାୟ ହେଉଛି କଥା ଶ୍ରବଣ, କଥା ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆମେ ଜପ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲରେ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଲୋକ ଆସୁଛି, ଆମେ ଜପମାଳା ନେଇ ସେତେ ଜପ କରୁଛୁ, ଏସବୁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ତ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେ ଜପ କ୍ଲାସ୍ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜପମାଳା ନେଇ ଇଏ କରିବାକୁ ହେବ, ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ କରିବାକୁ ହେବ। କଥା ବୁଝିଗଲେ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଭକ୍ତ। ଆମର ସବୁ ଏଠାରେ ଯିବେ କ'ଣ? ବଗିଚାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜପମାଳାଟା ଧରି ଯିବେ, ଯେତେ ଶାଗ ସବଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଜପ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ବାମ ହାତରେ ସେବା କରୁଛି, ସବୁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲା? ହେଇ ଦେଖ, ହେଇ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା, ହେଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ବୁଝିବ ନା। ଆମେ ବଗିଚାରେ ଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଆମେ ଆରତି କରିବା ସେମିତି ସାଜରେ ଯାଉଛି। আর ବଗିଚାରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, ସେହିପରି ମାନେ ଡ୍ରେସିଂ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? আর ଆମେ ପୂଜାରୀ ବେଶରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହାତ ଜପମାଲା ଧରୁଛେ, ଲୋକ ଦେଖେନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେବା କରୁଛି, ବାମ ହାତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଆମେ ବାମ ହାତରେ କରୁଛୁ। କିପରି ଅନର୍ଥ ସব ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କଥା ଚାଲ, ବାମ ହାତରେ ସେବା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ଡାହାଣ ହାତ ଜପମାଲା ନେବ, ବାମ ହାତରେ ଫୁଲ ତୁଲିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ସେବା କରୁଛି, ଅନର୍ଥ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅଶ୍ରଦ୍ଧା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କରିବାକୁ, ତେବେ ଆମର ଭକ୍ତି ପ୍ରଗତି ହେବ, ତା ନହେଲେ ସବୁ ସେଇ ଅନର୍ଥରେ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ତ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ ଏହା ନା ଆମେ କେବଳ ବସିଲେ, କେବଳ ହାଜିରା ପକେଇଦେଲି, ଏହା ନୁହେଁ।
ହଁ ତାହେଲେ ଖାନା ମିଳିବନି, ସେ ପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଅଛି, ତା ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେବା, ବସିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇଦେବା, ଖୁସ୍ ଉଡ଼ିଯିବା। ହଁ ଏମିତି ନୁହେଁ। ହଁ এইপରି আদৌ শ্রদ্ধা তত সাধু সঙ্গে ভজন করে সে যেতে ଅନନ୍ୟଭାବେ ଭଜନ କରିବେ, ଅନାଦି କାଳରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ସେ ଧରି ବସିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଭଜନ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗରେ କହ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି। ଭଜନ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ହବ ଆମର ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠା ଆସିବ। ସବୁ ଏଥିର ନିଷ୍ଠା ଆସିବ, ଶ୍ରବଣର ନିଷ୍ଠା, ସେବାର ନିଷ୍ଠା, କୀର୍ତ୍ତନର ନିଷ୍ଠା ସବୁ ଏଥିରେ। ଆଉ ନା ତା ନାରେ ମାକଡ଼ ଭଳି ହଁ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ବସିବ, ଉଠିବ, ଫୁସ୍ 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 ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ଏମିତି ହବ। ଏସବୁ ମାକଡ଼ ଭଳି କହୁଛି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ ଆମର। ଯେଉଁ ସେବା ଦିଆଯିବ, ଜପ ସମୟ ଜପ, କାହାର ସହିତ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଜପ ନେଇ ଦୁନିଆର କଥା କହିବା। ହଁ ଜପ ସମୟ ଜପ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆମେ କେବଳ ଜପମାଳ ଧରି ଦୁନିଆ କଥା କହିବା। ଏସବୁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି। ହଁ ଶ୍ରବଣ ସମୟ ଶ୍ରବଣ ନା, ଆମେ ଭାବ ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ନାମ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଆଉ ଶୋଇଯାଉଛି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ। ହଁ ସବୁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହଁ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ এই শ্রবণ করলে আমার অনর্থ দূর হবে, এই ভজন করলে আমার অনর্থ দূর হবে। ଅନର୍ଥ ତା ସେ ନିଷ୍ଠା ଆସିବ, ସେ ତ ରୁଚିଜାତ ହେବ। ଆଉ କେବେ ହେଲା ନାମ କରିବା, ସେବା କରିବା, କେବେ ହେଲେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବ ନା, ରୁଚିଜାତ ହେଇଯିବ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ଜାତ ହେଇଯିବ। ହଁ ନାମରେ ଆସକ୍ତି, ଶ୍ରବଣରେ ଆସକ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସେବା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଯିବ। ଆମେ କେବଳ ଇଏ ଦେଖାନିଆ ଭାବ ଦେଖାଉଛି, ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଧନସ୍ଥ ହୋଇ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦେଖାଉଛି, ଏସବୁ ନୁହେଁ। ହଁ କାରଣ ସେଇ ଭିତରେ ସେଇ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଥୁରା। ହଁ ମଥୁରା ରୂପୀ ହୃଦୟରେ କେଉଁମାନେ ବିରାଜମାନ? ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। এইপରି ଜରାସନ୍ଧ 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ ଅନର୍ଥ ସବୁ ସୈନିକ ନେଇ ମଥୁରା ଚାରିଦିଗରୁ ସେ ଅବରୋଧ କଲେ। 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ ସେନା, ଏକ ଅକ୍ଷହିଣୀ ସେନା ମାନେ ହିସାବ କଲେ କେତେ ଆସିବ? ମିନିମାମ୍ ମାନେ 50-50.5 ଲକ୍ଷ, এই 2.5 ଲକ୍ଷ। ଏକ ଅକ୍ଷହିଣୀ ସେନା, ତ 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ ସେନା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ କେତେ? 50-55 ଲକ୍ଷ। ତ 50-55 ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ସଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ମଥୁରା କେତେ ପରିମାଣ? ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଭକ୍ତମାନେ ମଥୁରାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ପରି। ଏ ମଝିରେ ଦ୍ୱୀପଟା, ଦ୍ୱୀପ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ? ସୈନ୍ୟରୂପୀ ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ? ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥମେ ମାଗିଲେ, ସହାୟତା ମାଗିଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଖରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ମହାଜନ ହେଲେ ବି ମସ୍ତକ ନତ ହେଇଗଲା। କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ମାଗିଲେ, ସେ ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ମନ ମଲିନ ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ନତ କରିନେଲେ। ପରମ୍ପରା ଭୀଷ୍ମ ମୁଣ୍ଡ ନତ କରିନେଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନତ କରିନେଲେ। ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଇଏ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ସେ ବି ତା ପାଖେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ଆହୁରି ନତ କରିନେଲେ। ଆମର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଏ କ୍ଲାସ୍ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ନିରୁପାୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମନେ ଆସିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗୁରୁ ସେ କହିଦେଇଥିଲେ, ମା ତୁମ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିବ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରଣକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ସେୟା କଲେ। ସେଇ କଥାଟା ଯଦି ମନେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଯଦୁପତି, ହେ ଯାଦବ, ମୋର ଲାଜ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଦ୍ୱାରକାରେ
ପାଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ରତ ଥିଲେ। ସେଇଠିରୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ପବନ ବେଗରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କେଉଁଠାରେ? ହସ୍ତିନାପୁର ହେଇ କୁରୁସଭାରେ। ହଁ, ଦୁଶାସନ ବସ୍ତ୍ର ଖେଚୁଛି, ହଁ ଖେଚୁଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର। କେତେ ଖେଚିବ? ଖେଚୁ ଖେଚୁ ତା ଦେହରେ ହଜାର ହସ୍ତି ବଳ ସବୁ ଫେଲ ମାରିଗଲା, ବସି ପଡ଼ିଲା। କଥା ଉଠାଇଲେ, ଏ ନାରୀ ନା ଶାଢ଼ୀ, ଶାଢ଼ୀ ନା ନାରୀ, କନଫ୍ୟୁଜ ପଡ଼ିଗଲା। ନାରୀ ଦେହ କେତେ ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ରହୁଛି? 10 ହାତ। ଇଏ 10,000, ଇଏ ହଜାର ହସ୍ତି ବଳ ଖେଚୁଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହଁ, 10 ହାତ ଶାଢ଼ୀ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର। ଭଗବାନ ତ ଅନନ୍ତ, କେତେ ଖେଚିବ? ହଁ, ଖେଚୁ 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 ତା ଦେହର ଶକ୍ତି ସବୁ ଫେଲ ମାରିଗଲା, କନଫ୍ୟୁଜ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ନା ନାରୀ, ନାରୀ ନା ଶାଢ଼ୀ। କଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମଥୁରା ଭକ୍ତମାନେ ଏମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ବିପଦ ସମୟରେ, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଏହିପରି ମଥୁରାବାସୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣ, ସମସ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ରହିବାର ନାହିଁ, ରହିବା ନାହିଁ। এই চিন্তা কলে প্রাণ থাও থাও কৃষ্ণ বলরামকে শরণাপন্ন। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଏ ସୈନ୍ୟ যে সমুদ্র মଝିରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ସମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା 2ଟା ରଥ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରିଛି। ସବୁ ସସଜ୍ଜିତ, ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜିତ ରଥ, ଇଏ ସହ ସାରଥୀ ସହ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ରଥରେ ଆରୋହଣ କଲେ, ବଳରାମ ଗୋଟେ ଆରୋହଣ କଲେ। ଆজ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ 23 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନାମାନଙ୍କର ମଝିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। हरि बोल, बढ़ जाओ 15 मिनट बैठना है, सुनना चाहिए ना। हाँ, छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो ये ତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ଜରାସନ୍ଧ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ, ମଥୁରା ବାସିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଛାତର ଉପର, ପ୍ରାସାଦ ଛାତର ଉପର ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଏ ଚକ୍ର ଗଦା ଦ୍ୱାରା ଏ 23 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଲା। ଆଉ ସେତେ ବଳରାମ ଯାଇ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗଦା ଧରିଲେ ବସେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ବଳରାମ ଯଦି ଗଦା ବସେଇ ଦେବେ, ସେଠାରେ ଜରାସନ୍ଧ କ'ଣ ହବ? କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଆରେ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନା। ବଳରାମ ଗଦା ଧରିଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧର, ସେ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ ଗଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆସି ବଳରାମଙ୍କ ହାତ ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। ଏ ଯାଇକିରି ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଜାଳ ପକାଇକିରି ସବୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଏଠାକୁ। ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଏଠାରେ ଆରାମସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିପାରିବୁ। ତ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଏ ଆସୁରିକ ଗୁଣ, ଏଇଥର ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣ ବଳଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେବେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଯାଦବ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏ ହେଉଛି ଆସୁରିକ ଗୁଣ। ଥରେ ହେଲା, 2 ଥର ହେଲା, 3 ଥର ହେଲା, ତତେ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦୟ ହେବା କଥା ତା ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ନେଶରେ ଲାଗିଯାଇଛି, କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂହାର କରି, ଏ ହେଉଛି ଆସୁରିକ ଗୁଣ। କେତେ ଥର? ଏଇପରି 17 ଥର ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଥିଲେ ସେ କଲେକ୍ଟ କରି ସବୁ ନେଇ ଆସିଦେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହିପରି 23 ଅକ୍ଷୟଣୀ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ସିନା ମଥୁରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆରାମସେ ସେତେ ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଭାର ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପାଖକୁ ସବୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜରାସନ୍ଧ। ଜରାସନ୍ଧ କେତେ ବଡ଼ ମହତ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ନା କ'ଣ? ଶୁଣ, ତ
ତ କୃଷ୍ଣ ଏଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ନା। ହଁ, ଆମକୁ ଯାଇକିରି ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୋଇ ଖୋଜିକିରି ନେଇ ଆସେନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ତ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତି ଭାର ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଜରାସନ୍ଧ ଆଦି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ଜରାସନ୍ଧ କୃଷ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲା? ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ଲାନ ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେବାରେ ଲଗେଇଥିଲା, ତାର ସେବାରେ। ହଁ, ଇଏ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସିବେ, ସେଇଟାରେ ମଥୁରା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ହଁ, ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଦୁଷ୍ଟ ସୈନିକ ସବୁ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ। ଏଇପରି 17 ଥର ଆଉ 18 ଥର ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ହଁ, କାଳ ଯବନ। କାଳ ଯବନ ବହୁତ ଦୈହିକ ବଳ ଥିଲା। ସେ ତପସ୍ୟା କରି ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେ ମରିବ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମରିବ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୀକ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଭଳି କିଏ ଏହିପରି ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେହିପରି ହେଇଥିଲା। ତ ନାରଦ ମୁନି ସେ ଆସି କହିଲେ, ତୁମର ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ମଥୁରାରେ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ହଁ, ଇଏ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। 3 କୋଟି ମାନେ ମହାମେଡାନ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଯବନ ସୈନିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନେଇ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। 3 କୋଟି। ହଁ, କେତେ? 3 କୋଟି କାଳ ଯବନ, 3 କୋଟି ସୈନିକ ମାନ ସସଜ୍ଜିତ ଯବନ ସୈନ୍ୟ। আর এই জরাসন্ধଙ୍କର 23 অক্ষয়িনী। 23 অক্ষয়িনী মানে 50-55 লক্ষ। ইয়ে 50-55 লক্ষ। আর যারা কালো যমন নিয়ে আসেন 3 কোটি। কেতে গুণ? 7 গুণ অধিক। 6-7 গুণ। কথা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, তো এই বিশাল মানে শত্রুপক্ষের সৈনিক সব আসে উপস্থিত হয়ে যাইছেন। তো কৃষ্ণ সেটা প্লান আছে। এ হচ্ছে কৃষ্ণ, সে হচ্ছে জগতের কারণ। হ্যাঁ, আমি এই কথা কହୁଛି। জরাসন্ধ জগতের কারণ নୁହେଁ। সে যেতে প্রয়াস করলে भी, যেতে উদ্যম করলে भी, যেতে ক্রোধ করলে भी, যেতে প্রতিজ্ঞা করলে भी, এ পৃথিবী পৃষ্ঠ জাদু শূন্য করা এ পণ করলে भी তা কাম হব ନାହିଁ। বাস্তব রূপদান প্রাপ্ত হইপারিব ନାହିଁ। হইপারিবে কি? হ্যাঁ, তার প্লান নୁହେଁ। প্লান হচ্ছে কৃষ্ণଙ୍କର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳ କାରଣ। ହଁ, ଜଗତର ସେ କାରଣ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ନା, ଦେଖିଲେ ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଏଇପରି ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ହଁ, ତଥାପି ଏମାନେ ବିରତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ, ଇଏ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟ ଲେଇଆ ଭାଜେ তারে কৃষ্ণ নাহি তেজে, আর সব মরে অকারণ। সমস্ত অকারণে মৃত্যুবরণ করে। হ্যাঁ, সমস্ত কারণের কারণ হচ্ছেন সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণଙ୍କର চরণাশ্রয় যদি କରିବା, আমার যেতে সমস্যা থাকନ୍ତୁ, যেতে ଅନର୍ଥ থাকନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନର୍ଥରେ ମୁକ୍ତ କରାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମର ସ୍ଥାନ କରିଦେବ। ହଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, କେୟାରଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, ତ ଏଇପରି ଦେଖାଗଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ, ନେ ସ୍ଥାନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ କ'ଣ? ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ ଏଇପରି ଯୁଦ୍ଧ, କାଳ ଯବନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ମାନେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ? ପୀତ ବସନ, ହଁ, ବେକରେ ଏଇପରି ଉତ୍ତରୀ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଲା। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ହଁ, ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ତ ନା କ'ଣ? ହଁ କି ନା? ହଁ କହିବ ନା କ'ଣ? ହଁ, ସେଇପରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ବର୍ମ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିବା ଆସିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା କ'ଣ? ଏ ପୂଜାରୀ ବେଶରେ। ହଁ, ଏ ପୀତ ବସନ, ବେକରେ ଉତ୍ତରୀ, ତାର উপর বৈজয়ন্তী মালা। কাল যবন থেকে চকিত ହେଇଗଲେ, আরে যুদ্ধ କରିବା ପାଇଁ আসছেন না କ'ଣ? হ্যাঁ, তা সে তো কৃষ্ণ কথা উঠাইলে যে এইপରି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ,
ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ସୈନିକମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହତ ହେବେ। ତାଠାରୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ସେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାଳଜନ ମାନିନେଲେ, ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ସବୁ ପକେଇଦେଲେ। ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ସେଇ ଖାଲି ହାତରେ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଆସନ୍ତି, ଯେତିକି ବାଟ ହରିବଲ ସମାଧି ନୁହେଁ, ଶୁଣ, ହଁ, ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଏ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୂରରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୂରକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଲଗା। ୟା ତ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମରିବ ନାହିଁ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ମରିବାନି ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ୟାକୁ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ତେଣୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ। ଯାଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ତା ଦେହର ଉପରେ ନିଜ ଉତ୍ତରୀଟା ନେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଲୁଚିଗଲେ। ଇଏ ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆସୁଛି କିଏ? କାଳଯବନ ଆସି ତାକେ, ଆରେ ବେଟା ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରି ଆନି ଆରାମସେ ଏଠାରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇ ଜରାସନ୍ଧ ଭଳି ଯେମିତି କ୍ରୋଧ, ତା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। କ୍ରୋଧ ଜାତ ଯେତେ ହେଇଗଲା, ସେଇଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରି ଆନି ଏଠାରେ ଆରାମସେ ଶୋଇଯାଉଛ। ଆଉ ଜୋରସେ ଯେତେ ପଦାଘାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ପଦାଘାତ କଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ନିଦା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସେ ବର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଅକାଳେ ଯଦି କେହି ତାକୁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିବ, ତା ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ସେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ତା କାଳ ଯବନ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମରିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଏହିପରି ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ନିଦ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସେ ତ ଆଖି ମେଲା କରି ତା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ, ଆପେ ଆପେ ଜଲି ପଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶିଲ ହବ? ତ ଏହିପରି ଭଗବାନ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। କାଳ ଯବନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଇଏ ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳ ଏ ଯେତେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ମିଳୁଛି ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। 18 ଥର ଇଏ ସେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ନା, ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଥର ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଦି ଏଇଥର ଜୟୀ ନ ହେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭିତରତର ସ୍ଥାୟୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଥର ଆପଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ଏଇପରି ପଳେଇ ଯିବା, ହରିଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତା ନହେଲେ ଇଏ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଥର ଯଦି ୟାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ, ଇଏ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବେ। ତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ଏଇଥର ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ସେ ସେତେବେଳେ ରଣ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ରଣଛୋଡ଼। ରଣଚୋର ନା, ରଣଛୋଡ଼। ରଣ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ ଭଗବାନ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ସବୁ ଲୀଳା, ତାହା ହେଉଛି ପୂଜନୀୟ, ତାହା ଶ୍ରବଣୀୟ, ତାହା କୀର୍ତ୍ତନୀୟ। ଭଗବାନ ରଣ ଛାଡ଼ି ଯଦି ପଳେଇ, ସେ ତ କା ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୋତବ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ଆମର ପୂଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାରକାରେ ସେଇ ରଣଛୋର ବିଗ୍ରହ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର, ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଯାହା କିଛି କରିବେ ସବୁ ଲୀଳା। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା, କିଡ଼ା ମରିବା, ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବ ନା। ଶୁଣ, ସେଠାରେ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏଇ ଜରାସନ୍ଧ ଏଇ ସଖନି ସ୍ନାସ ଘୋଡ଼େଇଲେ ତା ପଛରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଇ ପ୍ରହସନ ପର୍ବତ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ପର୍ବତର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଜରାସନ୍ଧ ସେତ କହିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦିଅ, ଏ ପୁଡ଼େଇ ମାରିଦିଅ, ମାନେ କେତେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼, ପ୍ରହସନ ପର୍ବତ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଝୁଲୁଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତାର ଉପରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆଗରୁ ଏଇପରି ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ରଖିବ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ। ଇଏ ମନକୁ ମନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କା ଲड्डू ଖାଉଛି କିଏ?
ଜରାସନ୍ଧ ଏଇଥର ମୁଁ ଜୟୀ ହେଲି, ଏ ଦୁଇଟା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଡ଼େଇ ମାରିଦେଲି। କଥା ବୁଝିପାରିଲା? ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଏଇଥର ମୁଁ ମାରିଦେଲି। ହଁ ହଁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଏଇଥର ଜୟୀ ନ ହେଇପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନ ଏଇ ଲୀଳା କଲେ, ସେ ଦ୍ୱାରକା ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ? ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ। ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଉପାସକ। ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଥର ଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି 18 ଥର। ହଁ, ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଉପାସକ। ଏଇ 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଆସିଲା। କିଏ? କୃଷ୍ଣ, ଭୀମ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ। ହଁ, ଛଦ୍ମବେଶରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଏଇ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବଧ କରାଇବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ? ଜରାସନ୍ଧକୁ। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ ଜରାସନ୍ଧ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଇଏ ପାଦ ଅର୍ଘ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ, ଉପାସନା କଲେ। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କଥା ଜାଣିପାରିବା କି? ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ ମାନେ କହିଲେ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ତ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କଣ ଭିକ୍ଷା? ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି। ଆରେ ଶୁଣି ଅବାକ ହେଇଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧ ମାଗୁଛି ଆମ। ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ, ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଲେ, ଇଏ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ ହେଉଛି ଭୀମ। ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନରୁ ଉଦୟ ହେଇଗଲା ଜରାସନ୍ଧ। ମୁଁ ତ ମାରି ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଏଟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନ କେହି ମାରିପାରିବେ କି? ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଜରାସନ୍ଧ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପ୍ଲାନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ 20,800 ରାଜା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଲି ଦେବେ। ଦେଇ ସେତେବେଳେ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ ହେବେ। ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସେ କ'ଣ ହେବେ? ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ, ରୁଦ୍ରଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଦେହରେ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏହିପରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଗିରି ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ 20,800 ରାଜନ ବର୍ଗ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଜ୍ଞ କରି, ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଲି ଦେବେ। ଦେଇ ସେ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା। ଆଉ ସେଇମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଏହିପରି ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ। ଆଉ ସେ ଏହିପରି ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଧ କଲେ। ହଁ, କରି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭଗବାନ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ମଗଧରେ ରାଜ ସିଂହାସନ ବସେଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମର ପିତା 20,800 ରାଜନବର୍ଗ ମାନେ ଯେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଦାସରେ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଦିଅ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରାଜ ବେଶ ସବୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ସେହିପରି ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଥରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥରେ ଆରୋହଣ କର, ରାଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ସସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ପଠେଇ ଦିଅ। ହଁ, ଆଉ ଏ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ସେଇ ସବୁ କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ 20,800 ରାଜନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାରି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସମସ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଚରଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା। କଥା, ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏହିପରି ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପାଳନ କରାଇବା କଥା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କିଏ? ଜରାସନ୍ଧ, କଂସ ଆଦି ଏସବୁ ବିନାଶ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। ତେଣୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ କଥା କୁହାଗଲା। ଏଇଟା ଜରାସନ୍ଧ ଯେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା, ସେସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ କି ଜୟ, ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଶିଳ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ସମବେତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ହରି ହରି ବୋଲ।
কথা কিছু বুঝি পারলে কি? হ্যাঁ?